నమస్కారం ఎల్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ రాప్తాడులో సిద్ధం సభ విపక్షాలపై ధ్వజమెత్తిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఫ్యాన్ ఎప్పుడు ఇంట్లో తిరుగుతుండాలి సైకిల్ ఇంటి బయట ఉండాలి తాగేసిన టీ గ్లాస్ సింక్ లో ఉండాలని వ్యాఖ్య బహిరంగ చర్చకు రావాలంటూ జగన్ కు సోషల్ మీడియా వేదికగా సవాల్ విసిరిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైందని రెక్కలు విరిగిన ఫ్యాన్ ను ప్రజలు విసిరి వేయారేస్తారని కామెంట్ విశాఖలో బిజీగా గడిపిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాల టీడీపీ జనసేన నేతలతో భేటీ రాబోయే 25 ఏళ్లలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన మహాశక్తిగా భారతదేశం నిలవనుందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. 25 ఏళ్ల కళాశాల విద్యా ప్రయాణంలో ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించిన ఎంతో మంది దేశ విదేశాల్లో పేరెన్నికన్న ప్రైవేట్ సెక్టార్లలో రాష్ట్ర జాతీయ ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పరిశోధనా సంస్థల్లో కొలువు తీరడం ప్రశంసనీయమన్నారు. గుడ్లవల్లేరులోని శేషాద్రిరావు గుడ్లవల్లేరు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల రజతోత్సవ వేడుకల ముగింపు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తివంతమైన ఆయుధం విద్య అని, గ్రామీణ విద్యార్థులకు సాంకేతిక విద్యను అందించాలనే లక్ష్యం, దూరదృష్టి, అభిరుచి, ఆలోచనలతో యాజమాన్యం SRGECని స్థాపించి ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలతో కళాశాలను నడపడం అభినందనీయమన్నారు. 25 ఏళ్ల కళాశాల విద్యా ప్రయాణంలో ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించిన ఎంతో మంది దేశ విదేశాల్లో పేరెన్నికగన్న ప్రైవేటు సెక్టర్లలో రాష్ట్ర జాతీయ ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పరిశోధనా సంస్థల్లో కొలువు తీరడం ప్రశంసనీయమన్నారు. I am glad to know that the Gudlavalleru Engineering College was established by the AANM and VVRSR Educational Society under the visionary leadership of Shri V.V. Rama Sheshadri Rao in 1998 with an initial intake of 180 students, which has now gone up to 1,400 students. 25 years is a significant milestone in the history of an academic institution. Here, let us remember the wise words of Dr. APJ Abdul Kalam, our former President of India, who said, and I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world," unquote. I was informed that in the last 2 days of the Silver Jubilee celebrations, the management, faculty, alumni, students, and all other stakeholders of the college came together, did an introspection of your 25-year journey, and drew up future action plans for the college to march ahead. This is my first visit to your college, and I am impressed by the academic achievements of the college, classroom buildings, really honestly. One of the key targets of NEP 2020 is to raise gross enrollment ratio in higher education to 50% by 2035. The gross enrollment ratio of higher education in Andhra Pradesh stands at 37.2% to all India average of 27.3% in 2021. We are much higher. As per the Economic Survey 2022-23, the government of Andhra Pradesh is committed to empowering the youth by extending quality education and life skills that will enable them to effectively deal with the demands and challenges of everyday life. The state government is focusing on the aspect of accessibility, inclusiveness, quality, and relevance in higher education with special attention towards rural areas. The NEP 2020 is expected to bring a long-lasting and positive impact on the education system and make India a global hub of skilled manpower during the Amrit Kaal, the next 25 years leading up to 100 years of India's independence towards a developed India. Viksit Bharat at 2047 represents the Government of India's ambitious vision to transform the nation into a developed country. It is the responsibility of every citizen, particularly youth, to actively participate in the initiative
to transform the nation towards economic prosperity, social advancement, environmental sustainability, and effective governance. గత ఎన్నికల్లో అందరూ చొక్కాలు మడతేసి చంద్రబాబు కుర్చీని మడతపెట్టి టీడీపీ సీట్లను తగ్గించారని సీఎం జగన్ అన్నారు. మరోసారి చొక్కాలు మడతేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని ప్రశ్నించారు. ఫ్యాన్ ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండాలి, సైకిల్ ఎప్పుడు బయటే ఉండాలి, తాగేసిన టీ గ్లాస్ ఎప్పుడు సింక్లోనే ఉండాలి అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. రాప్తాడు సిద్ధం బహిరంగ సభలో సీఎం జగన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు చేస్తున్న అబద్ధ ప్రచారం గురించి ప్రజలకు వివరించి చెప్పాలని జగన్ పిలుపునిచ్చారు. 2024లో 2 సిద్ధాంతాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతోందని తెలిపారు. పేదలకు పెత్తందారులకు మధ్య యుద్ధం జరుగుతోందని తెలియజేశారు. రంగురంగుల మేనిఫెస్టో పేరుతో మళ్లీ ప్రజలను మోసం చేయడానికి చంద్రబాబు వస్తున్నారని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెబితే ఎవరికైనా సామాజిక న్యాయం గుర్తుకు వస్తుందా అని అడిగారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు తమ పథకాల వల్ల ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారని చెప్పారు. తాము అధికారంలోకి రాకపోతే మళ్లీ మంచి పథకాలన్నీ అందకుండా పోతాయని జగన్ తెలియజేశారు. ఈ 2024 ఎన్నికల్లో జరగబోతున్న ఈ యుద్ధం 2 సిద్ధాంతాల మధ్య జరగబోతా ఉన్న యుద్ధం. ఇవి కేవలం ఎమ్మెల్యేలను, ఎంపీలను కేవలం ఎన్నుకునే ఎన్నికలు మాత్రమే కావివి. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో ఇంటింటికి కూడా మనందరి ప్రభుత్వం అందించిన సంక్షేమము, అభివృద్ధి, ఈ పథకాలన్నీ కూడా కొనసాగాలని అడుగులు వేసే మనకు ఈ పథకాలన్నీ రద్దు చేయటమే టార్గెట్ గా పెట్టుకొని డ్రామాలాడుతా ఉన్న చంద్రబాబుకు మధ్య జరిగే ఈ యుద్ధంలో మీరు సిద్ధమేనా? ఈ యుద్ధం విశ్వసనీయతకు, వంచనకు మధ్య ఈ యుద్ధం జరగబోతా ఉంది. ఇలాంటి ఈ యుద్ధంలో పేదవాడి తరపున నిలబడడానికి మీరంతా కూడా సిద్ధమేనా? ఇదే వేదిక మీద నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశారు. 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన మీరు మరి మీ పేరు చెబితే రైతన్నలకు గుర్తులేదు. చంద్రబాబు పేరు చెబితే ఒక పథకం. అక్క చెల్లెమ్మలకు గుర్తు రాదు. చంద్రబాబు పేరు చెబితే ఒక పథకం. చదువుకుంటున్న పిల్లలకు గుర్తుకు రాదు. చంద్రబాబు పేరు చెబితే కనీసం ఒక్కటంటే ఒక్క పథకం. పోనీ చంద్రబాబు పేరు చెబితే కనీసం అవ్వా తాతలకైనా కూడా మా పెన్షన్ మా ఇంటికే పంపాడని చెప్పుకునే పరిస్థితి అయినా కూడా కనీసం ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఏ ఒక్కరికి కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఫలాని మంచి చేశాడు అని, ఫలాని మంచి పథకం తీసుకొచ్చాడు అని కనీసం చెప్పుకునేందుకు ఒక్కటంటే ఒక్క పథకం కూడా కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెబితే గుర్తుకు రాదు. 14 ఏళ్ళు, 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశాడు. 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. అయినా కూడా కుప్పం నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు ఏ గ్రామంలో అయినా సరే ఎవరైనా కూడా ఆ గ్రామంలో ఆగినా ఆ గ్రామంలో అయ్యా చంద్రబాబు మీ మార్క్ ఎక్కడైనా ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఇదే పెద్ద మనిషిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఈ వేదికపై నుంచి గతం ప్రజలకు గుర్తుండదు అన్న నమ్మకంతో ఇప్పుడు మరోసారి అలాంటి అబద్ధాలు, అలాంటి మోసాలు, మరో మేనిఫెస్టో పట్టుకొని 6 స్కీములు అంటాడు, ఇంకా 6 రావాల్సినవి ఉన్నాయి అని అంటాడు. రంగురంగుల మేనిఫెస్టోతో మళ్ళీ మోసం చేసేందుకు బయలుదేరాడు ఈ పెద్ద మనిషి. నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మనస్తత్వం ఎలాంటిది అనంటే ఎలాగూ చెప్పేది అబద్ధాలు, ఎలాగూ చేసేది మోసమే. కాబట్టి ఇక ఎలాగో మోసమే చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఇక నోటికి కట్టడి ఎందుకు, అబద్ధాలు చెప్పేటప్పుడు బాబు దారిద్ర్యం ఎందుకు అన్నది బాబు నైజం. నమ్మిన వాడు మునుగుతాడు, నమ్మించిన వాడు దోచుకోగలుగుతాడు అన్నది బాబు సిద్ధాంతం. ఆ దగ కళ్ళ ఎదుటే కనిపిస్తా ఉంది. కాబట్టి చంద్రబాబు వాగ్దానాలన్నీ మోసాలేనని, ఏనాడు అమలు చేయలేదన్న నిజాన్ని
ఇంటింటికి వెళ్ళి కూడా ఇక్కడున్న ప్రతి కార్యకర్త ఇంటింటికి వెళ్ళి కూడా చెప్పాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారి మోసాలని, చంద్రబాబు నాయుడు గారి వంచల్ని భరించలేకే కదా 5 ఏళ్ల క్రితం రాష్ట్రంలోని అన్ని సామాజిక వర్గాలు, రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల వారు, మొత్తం ప్రజలందరూ కూడా చొక్కా మడతేసి బాబుకున్న కుర్చీలను కూడా మడిచి చీపుళ్లతో ఊడ్చి వారి పార్టీని శాసనసభలో 102 నుంచి 23కు తగ్గించారు కదా అని అడుగుతా ఉన్నాను. అదే పని మరోసారి చేయడానికి, చొక్కాలు మడత వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేని పనులన్నీ దేవుడు దయతో మనం కేవలం ఈ 57 నెలల పాలనలోనే ఎంత చిత్తశుద్ధితో, ఎంతటి మమకారంతో చేశామో, ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ హృదయాన్ని తట్టాం, ప్రతి రైతన్న మనసులో నిలిచాం, ప్రతి అవ్వ తాత చిక్కటి చిరునవ్వుల్లో నిలిచాం, చదువుకుంటున్న ప్రతి పిల్లాడి మనసులో గుండెలో కూడా నిలిచాం. ఈ విప్లవాత్మక అడుగులు ఇంకా కొనసాగాల్సిన అవసరం ఎంత ముఖ్యమో, ఎంత అవసరమో ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి అక్కకు చెప్పాలి, ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పాలి, ప్రతి రైతన్నకు చెప్పాలి, ప్రతి అవ్వ ప్రతి తాతకు కూడా మనమంతా కూడా తీసుకొని పోయి చెప్పాలి. బాబుకు ఓటు వేయటం అంటే సామాజిక న్యాయానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయటమని, బటన్ నొక్కితే నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు పోయే డీబీటీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయటమే అని ఈ వర్గాలన్నీ కూడా స్టార్ క్యాంపెయినర్లుగా ముందుకు రావాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతా ఉన్నా. ఈ పథకాలను అందుకున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబం మనకొక స్టార్ క్యాంపెయినర్గా వారందరూ కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఆ అవసరాన్ని వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి నాయకుడు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వివరించాలి. వారిని పోలింగ్ కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి ఫ్యాన్ గుర్తు మీద ఓటు వేయించాల్సిన అవసరం గురించి ఆ ప్రతి ఇంట్లో కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం చేసినవి చెప్పాలి, వాటి కొనసాగింపు ఎంత అవసరమో ప్రతి ఇంట్లో కూడా వెళ్ళి చెప్పాలి. ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు చెప్పండి, ఫ్యాన్ ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండాలి, సైకిల్ ఎప్పుడు బయటే ఉండాలి, తాగేసిన టీ గ్లాసు ఎప్పుడు సింక్ లోనే ఉండాలి. ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేరుగా అడుగుతా ఉన్నా ఇదే వేదిక పై నుంచి, అయ్యా చంద్రబాబు, నిజంగా నువ్వు జగన్ మంచి చేయలేదని అనుకుంటే, జగన్ మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవి చెయ్యలేదని అనుకుంటే, నిజంగా నువ్వు జగన్కు ప్రజాబలం లేదనుకుంటే నీకు ఇంతమందితో ఇన్ని పొత్తులు ఎందుకయ్యా చంద్రబాబు అని అడుగుతా ఉన్నా. తన నడక కోసం అటో కర్ర ఇటో కర్ర, 2 కర్రలు ఎందుకయ్యా చంద్రబాబు అని అడుగుతా ఉన్నా. తన సైకిల్ తొయ్యటానికి నీకొక ప్యాకేజీ స్టార్ ఎందుకయ్యా అని అడుగుతా ఉన్నాను. కారణం నీకు కూడా తెలుసు, జగన్ ప్రతి ఇంటికి మంచి చేశాడు కాబట్టి, వైఎస్ఆర్సీపీ చేసిన మంచి ప్రతి ఇంట్లోనూ కూడా బ్రతికే ఉంది కాబట్టి అని చెప్పి నీకు తెలుసు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రతి పేదవాడు కూడా తన గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తా ఉన్నాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏపీ సీఎం జగన్ పాలనపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. ట్విట్టర్ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వానికి కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. రెక్కలు తెగిన ఫ్యాన్ను విసిరి పారేసేందుకు జనాలు సిద్ధంగా ఉన్నారని అన్నారు. జగన్ది విధ్వంసక పాలన అని మండిపడ్డారు. దమ్ముంటే తనతో బహిరంగ చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు. బాధుడు పాలనతో ప్రజల రక్తం పీల్చేసి విధ్వంస పోకడలతో రాష్ట్ర భవిష్యత్తును కూల్చేశారు. ఇప్పుడు ర్యాంప్ వాక్ చేసి అబద్దాలు చెప్తే ప్రజలెలా నమ్ముతారు? జగన్ రెడ్డి, నీకు నీ ప్రభుత్వానికి కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది. ఇంకా 50 రోజులే. వరమిచ్చిన శివుడినే బూడిద చేయాలనుకున్న భస్మాసురుడి గతే నీకు పడుతోంది. బోటుకపు ప్రసంగాలు కాదు. అభివృద్ధిపై దమ్ముంటే నాతో బహిరంగ చర్చకు రా. ప్లేస్ టైం నువ్వే చెప్పు. ఎక్కడికైనా వస్తా, దేని మీదైనా చర్చిస్తా. నువ్వు సిద్ధమా జగన్ రెడ్డి అని చంద్రబాబు ఛాలెంజ్ చేశారు.
మీదకి 25 ఎంపీ స్థానాలు మనమే తెచ్చుకుందాం. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక హోదా ఎలా రాకుండా పోతుందో కూడా గట్టిగా చూస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పండి. మన ప్రభుత్వంలో పూర్తిగా మద్యాన్ని నిషేధిస్తాం అని చెప్పి గట్టిగా కూడా చెప్తాం. నా సిపిఎస్ మనం అధికారంలోకి వచ్చిన వారంలో చేపించేస్తానన్నా. ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1వ తారీఖున ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి క్యాలెండర్ కూడా విడుదల చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా. 200 యూనిట్ల వరకు మీకు కరెంటు ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ప్రాజెక్టు 2021 జూన్ నాటికి కంప్లీట్ చేస్తాము. ఖరీఫ్ 2022 నాటికి నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొని వస్తానని కూడా ఖచ్చితంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను. 2023 ఖరీఫ్ కు కల్లా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. 2025 ఖరీఫ్ కల్లా ఖచ్చితంగా గోదావరి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి సమగ్ర సప్లాన్ చట్టాన్ని చట్టబద్ధంగా తీసుకొస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నాము. 3వ వంతు నిధులు బీసీలకు కేటాయిస్తాము అని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ. ఇలా ఉట్టి బీసీలకే 139 కార్పొరేషన్లు పెడతామని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నా. పంట వేసే ముందే పలాని రేట్లకు కూడా పలాని రేట్లు అని చెప్పి రేట్లు కూడా ప్రకటిస్తాం. గిట్టుబాటు ధరకు గ్యారంటీ ఇస్తాం. విజయవాడలో క్యాపిటల్ సిటీని పెట్టడం మనస్ఫూర్తిగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రతి కాపు సోదరుడికి నేను ఇవాళ హామీ ఇచ్చి చెప్తా ఉన్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారి 5 సంవత్సరాలలో ఏదైతే కాపు కార్పొరేషన్ కోసం నిధులు ఏదైతే కేటాయించాడో ఆ నిధులకు రెట్టింపు నిధులు కేటాయిస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా. ఇది జగన్ అనే నేను మనం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆ చెప్పిన 5,000 కోట్ల రూపాయలను 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను అని చెప్పి నేను చెప్పడం మోసమా అని అడుగుతా ఉన్నా. సౌమ్యుడిగా పేరు పొందిన ఎక్స్ ఎంపీని అతి కిరాతకంగా ఇంట్లోకి చొరబడి గొడ్డలి తీసుకొని నరికి అత్యంత దారుణంగా చంపడం అన్నది ఇంతకన్నా దారుణమైన విషయం ఎక్కడా ఉండదు. కరెంటు ఛార్జీలు బాదుడే బాదుడు. ఆ 2024 ఎన్నికలు జరిగేసరికి మందరిని పూర్తిగా తీసేసిన తర్వాత మనం ఓట్లు అడుగుతామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. నారసుర వదకు జనం సిద్ధంగా ఉన్నారని సంతనూతలపాడు ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు పేర్కొన్నారు. భీమిలి దెందులూరు సభలతో టీడీపీ చంద్రబాబుకు బుర్ర పనిచేయడం లేదని ఆరోపించారు. సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జన ప్రభంజనంతో దూసుకు వెళ్తుండటంతో చంద్రబాబు ఖాళీ కుర్చీలతో పరాభవం చెందుతున్నాడని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు మాట్లాడుతూ డబ్బులు, మందు బాటిళ్లు, బిర్యానీలు, వాహనాలు ఏర్పాటు చేసి తీసుకువస్తున్న జనాలను ఎలా సభలో ఉంచుకోవాలో తెలియక ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్తో చంద్రబాబు, లోకేష్లు నోటికి పని చెబుతున్నారని ఆరోపించారు. మేము చంద్రబాబులా అవకాశవాదులం కాదని, పిల్లను ఇచ్చిన మామను వెన్నుపోటు పొడిచిన చరిత్ర మాకు ఎవరికీ లేవని మండిపడ్డారు. నీది కాని పార్టీని సొంతం చేసుకున్న చరిత్ర మాకేమీ లేదని, నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నీ కొడుకు మంగళగిరిలో ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయాడని ఆరోపించారు. ఆయన్ని షార్ట్కట్లో ఎమ్మెల్సీ చేశావని, అది నీ చరిత్ర అని పేర్కొన్నారు. నీ సొంత నాయకత్వం, నీ కొడుకుకే బలం లేదు. నువ్వు దత్తత తీసుకున్నవాడు 2 చోట్ల ఓడిపోయాడు. కానీ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డికి మా తల్లిదండ్రుల పేర్లు తెలియకుండా మమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలుగా చట్టసభలో ప్రాతినిధ్యం వహించేలా చేసిన వ్యక్తి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అన్నారు. ఇప్పటికే భీమిలిలో మరియు దెందులూరులో జరిగిన సభలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో జన ప్రభంజనంతో దూసుకెళ్తుంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఖాళీ కుర్చీలతో జనంలో పరాభవం చెందుతున్నాడు. డబ్బులిచ్చి, బిర్యానీ ప్యాకెట్లు ఇచ్చి, మందు బాటిళ్ళు ఇచ్చి, వాహనాలు ఏర్పాటు చేసి తీసుకొస్తున్న జనాల్ని ఎలా సభలో ఉంచుకోవాలో తెలియక ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా నోటికి పని చెబుతున్నారు ఇద్దరు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు లోకేష్. జగన్ గారు పెడుతున్న సిద్ధం సభకు ఒక సిద్ధాంత బలం ఉంది. సిద్ధం సభకు ఒక ఆశయం ఉంది. సిద్ధం సభలో ఒక అంకిత భావం ఉంది. నువ్వు పెడుతున్న సభలు, నువ్వు జనంతో మాట్లాడుతున్న మాటలకు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెబుతున్న ఉపన్యాసాలకు పొంతనే లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2019లో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాను, నేను నెరవేర్చానని మీరు నమ్మితేనే నాకు మళ్ళీ ఓటేయమని చెబుతున్నాడు. ఎంత హీరోటిక్గా ఉన్నదండి, ఎంత దమ్ముండాలి ఆ విధంగా చెప్పాలంటే. అడుక్కుంటున్నాడా? కాదు, నేను మేలు చేశానని మీరు భావిస్తే నాకు ఓటేయమని చెప్పిన తొలి రాజకీయ నాయకుడు ఈ భారతదేశంలో ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే. వారిని ముఖ్యమంత్రి చేసేటప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరత్నాలు అనే హామీలను ఇచ్చారు. ఆ హామీలలో 98% నెరవేర్చాడు. నెరవేర్చిందే సిద్ధం సభలో చెప్తున్నాడు.
175కి 175 గెలవాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నాడు. ఏముంది దాంట్లో? నువ్వేం చెప్తున్నావు? అసలు నువ్వు 175 మంది ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్లను ఇవ్వటానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? నీ దగ్గర అభ్యర్థులు ఉన్నారా? నీది ఇంకిపోయిన చెరువు, ఇదేమో ఊట బావి. నిన్న నువ్వు పర్చూరు సభలో, అక్కడ ఇంకొల్లు సభలో నన్ను తిట్టావు, గౌరవ ఎంపీ గారు నందిగం సురేష్ గారిని తిట్టావు, కన్నం బలరామ కృష్ణమూర్తి గారిని తిట్టావు, ఆమంచి కృష్ణమోహన్ని తిట్టావు. ఒకరిని దోపిడీ దొంగలు, ఒక్కొక్కళ్ళేమో నువ్వేం పొడిచావో చెప్పు. ఏమండి, యువకులైన మేము ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లేకుండా కేవలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయతో ఎదిగి వారిచ్చిన అవకాశాల్లో నుంచి పుట్టిన వాళ్ళం నేను, నందిగం సురేష్ గారు. దళిత జాతిలో పుట్టిన మాకు నాయకత్వం చేయగలిగే సమర్థత ఉందని వారు అనేకమైన రాజకీయ పదవులు ఇచ్చి పెంచి ఈ విధంగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా తయారు చేశారు. మేము నీలాంటి అవకాశవాదులం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. పిల్లనిచ్చిన మామను వెన్నుపోటు పొడిచిన చరిత్రలు మాకెవరికీ లేవు. నీది కాని పార్టీని సొంతం చేసుకున్న చరిత్రలు మాకేమీ లేదు. మేము ఎన్ఎస్ఐ కార్యకర్త నుంచి ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదగటానికి నాకు 34 సంవత్సరాలు పట్టింది. నీ కొడుకుకి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే మంగళగిరిలో ఢమాలని ఓడిపోయాడు. ఆయన షార్ట్కట్లో ఎమ్మెల్సీని చేశావు, ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తే ఓడిపోయాడు. అది నీ చరిత్ర. అంటే నీ సొంత నాయకత్వం, నీ కుటుంబంలో పుట్టిన నాయకుడికే బలం లేదు, నీ కడుపును పుట్టినోడికి బలం లేదు, నువ్వు దత్తత తీసుకున్నవాడికి బలం లేదు. ఆయన 2 చోట్ల ఓడిపోయాడు. సంస్థాగతంగా ఎదిగి పైకి వచ్చిన మమ్మలను ఈ రోజున జీరోలని కామెంట్ చేస్తావు. మేము ఎలా జీరోలు అవుతాం? నువ్వు జీరో, నీ కొడుకు జీరో, నీ దత్తత తీసుకున్న నీ కొడుకు జీరో. మీ ముగ్గురు జీరోలు కలిసి ఈ రోజున జట్టు కట్టారు. ఏముంది మీ చరిత్ర చెప్పడానికి? నేను అడుగుతున్నాను. మీరు ఈ రోజున రమణాసుర వధకు సిద్ధమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు కామెంట్ చేశారు. నేనైతే ఈరోజు చెబుతున్నా, నారా వధ సిద్ధం జరగబోతుంది రేపు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేదా రేపు ఇంకొక పార్టీ, అది బీజేపీ అయినా సిపిఐ సిపిఎం అయినా ఇండైరెక్ట్గా కాంగ్రెస్ అయినా అందరూ కలిసి కట్టుకొని రాండి, ఏమి అభ్యంతరం లేదు. మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రానికి రాజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే, ఈ రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే. జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు తమకు అందుతున్నాయని ప్రజలు ఆనందంగా ఉన్నారని మంగళగిరి వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ గంజి చిరంజీవి అన్నారు. దాదాపు 95% ఈ ప్రాంత ప్రజలకు జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. మళ్లీ 2024లో కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రావాలని ఎస్సీ, బీసీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలు కోరుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ మంగళగిరి కార్యక్రమం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కాలనీలో వైఎస్ఆర్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ గంజి చిరంజీవి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, లోకేష్ భార్య నారా బ్రాహ్మణి మంగళగిరి వచ్చి చేనేతలకి డయింగ్ ఇక్కడ షెడ్ కట్టించామని ఆర్భాటం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 2011 నుండి 2019 దాకా చేనేతలను పట్టించుకోని టీడీపీ ప్రభుత్వం నిజంగా చేనేత కుటుంబాలకు న్యాయం చేసిందా అని ప్రశ్నించారు. 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉంటే చేనేత పరిశ్రమలు నాశనం చేసింది చంద్రబాబు అని మండిపడ్డారు. 5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండి ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టని నారా లోకేష్ మంగళగిరి ప్రజలను ఓటు ఎలా అడుగుతున్నారని ప్రశ్నించారు. ఎలక్షన్స్ రాగానే సేవ అనే కార్యక్రమాన్ని అడ్డం పెట్టి ప్రజలను కొనేస్తూ మీరు ఆడుతున్న డ్రామాలు మంగళగిరి ప్రజలందరికీ తెలుసని అన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ప్రజల మీద ఏనాడు ప్రేమ లేదు కాబట్టి లోకేష్ని ఇక్కడ ప్రజలందరూ ఓడించారని అన్నారు. నోరు ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్లు ముఖ్యమంత్రి మీద విమర్శలు చేసేటప్పుడు ఒకసారి మీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటే అర్థమవుతుందని ఆయన సూచించారు. గుడ్ మార్నింగ్ మంగళగిరి కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రజలందరినీ కలవటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ ప్రభుత్వ పథకాలు పొందే వర్గాలే. దాదాపు 95% ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి. పెన్షన్ వస్తుంది, అమ్మఒడి వస్తుంది, చేయూత వస్తుంది, ఆసరా వస్తుంది, విద్యా దీవెన వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఇళ్ల పట్టాలు వచ్చినాయి. చాలా మంది చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు. అందుకనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదల పక్షాన నిలిచారు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. విమర్శించే వాళ్ళకి స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం విమర్శిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ప్రజల కన్నా ఎక్కువ తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి చేస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజలకి అనేది. అందుకనే నేను తిరుగుతున్నప్పుడు అందరూ ఆనందంగా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. మళ్ళీ మనమే వస్తాం, జగనన్నే వస్తారు, మంగళగిరిలో మళ్ళీ మనమే గెలుస్తున్నాం
అని చాలా ఘంటాపదంగా చెబుతున్నారు అంటే ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో పేదలకి ఏ విధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు న్యాయం చేశారో చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. చాలా మంది ఈ మధ్య వచ్చి చేనేతలకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని ఇక్కడ కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెబుతున్నారు. వాళ్ళందరినీ అడిగేది ఒకటే, 14 నుంచి 19 దాకా ఈ మంగళగిరి ప్రాంతంలోనే ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు ఏ చేనేతలు ఆనాడు గుర్తుకు రాలేదా? ఆనాడు మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారన్నా చేనేత కార్మికుల కుటుంబాన్ని కలిశారా? ఏదైనా సహాయ సహకారాలు అందించారా? ఈ రోజు నారా లోకేష్ ని గెలిపించుకోవడానికి అడ్డదిడ్డమైన అబద్ధాలు చెబుతూ మంగళగిరిలో ఉన్న చేనేతల్ని వలేసుకోవడానికి మీరు పన్నుతున్న పన్నాగాలన్నీ మంగళగిరిలో ఉన్న చేనేత కుటుంబాలందరికీ తెలుసు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని అక్కకు చేర్చుకుంటున్నారు. నేస్తం 24,000 రూపాయలు హైయెస్ట్ అమౌంట్ నవరత్నాల పథకాల్లో మీరెందుకు ఇవ్వలేదని అడుగుతున్నాను ఆ వచ్చిన వాళ్ళని. మీకు అసలు చేనేతల గురించి ఏం తెలుసు? ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో వ్యాపారం చేస్తాం, వ్యవహారం చేస్తాం, కళ్ళబల్లి కబుర్లు చెబితే చేనేతలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు. మీ మామయ్య గారు చేసిన ద్రోహం, మీ వారు ఈ రోజు చేనేతల సీటు తీసుకొని ఆయన చేస్తున్న ద్రోహం చేనేత వర్గాలందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మంగళగిరిలో ఉన్న పేద వర్గాలు తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పడానికి 24 ఎలక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వారం బిజీగా గడపనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనలో ఉన్న ఆయన ఈ వారంలోనే ఢిల్లీ పర్యటనకు కూడా వెళ్లనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో రాత్రి 7:30 గంటలకు విశాఖ నగరానికి వచ్చిన ఆయన విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా పెదవాల్తేరులోని కొణతాల రామకృష్ణ నివాసానికి వెళ్లారు. అక్కడ కొంతసేపు కొణతాలతో ఏకాంతంగా భేటీ అయ్యారు. అక్కడ నుంచి నోవోటెల్ హోటల్కు వెళ్లారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వారం బిజీగా గడపనున్నారు. విశాఖలోని నోవోటెల్లో నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలోని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు 33 మందితో పవన్ సమావేశమయ్యారు. సోమ మంగళవారంలోనూ విశాఖలోని ఉండే పవన్ నగర నాయకులతో పాటు భీమిలి, గాజువాక, చోడవరం, యలమంచిలి నియోజకవర్గ నాయకులతో సమావేశమవుతారు. అలాగే ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల నాయకులను కూడా విశాఖకు పిలిపించుకుని వారితో భేటీ కానున్నారు. వాస్తవానికి ఈ నెల 14నే పవన్ ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్కు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో పర్యటన వాయిదా వేసుకున్నారు. రీషెడ్యూల్ చేసుకుని అందరి నాయకులతో భేటీ అవుతున్నారు. కాగా ఈ పర్యటనలో భాగంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ నాయకులతోనూ ఆయన భేటీ కానున్నారు. పొత్తులో భాగంగా కొన్ని చోట్ల ఇరు పార్టీ నేతల మధ్య సఖ్యత కల్పించే క్రమంలో ఇరు పార్టీ నేతలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. మంగళవారం రాత్రికి ఆయన విజయవాడ చేరుకుంటారు. మరోవైపు ఈ వారం జనసేనాని ఢిల్లీ పర్యటన కూడా దాదాపు ఖరారైంది. ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుతో కలిసి పవన్ ఢిల్లీ వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. బీజేపీతో పొత్తులు, సీట్లు సర్దుబాటుతో పాటు ఇతర అంశాలపై 3 పార్టీల నేతలు చర్చలు జరపనున్నారు. ఎన్నికలపైన సమస్యల మీద, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మీద ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. చాలా కూలంకషంగా మాట్లాడుకున్నాం. వన్స్ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం స్పష్టతతో వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రాప్తాడులో సిద్ధం సభ, విపక్షాలపై ధ్వజమెత్తిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్. ఫ్యాన్ ఎప్పుడు ఇంట్లో తిరుగుతుండాలి, సైకిల్ ఇంటి బయట ఉండాలి, తాగేసిన టీ గ్లాస్ సింక్ లో ఉండాలని వ్యాఖ్య. బహిరంగ చర్చకు రావాలంటూ జగన్ కు సోషల్ మీడియా వేదికగా సవాల్ విసిరిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు. కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైందని రెక్కలు విరిగిన ఫ్యాన్ ను ప్రజలు విసిరి వేయారేస్తారని కామెంట్. విశాఖలో బిజీగా గడిపిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాల టీడీపీ జనసేన నేతలతో భేటీ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.